तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। राग सूही महला पंजवा। कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप पेख दिखलाई। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप पेख दिखलाई। स्वांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एकंकारा। कवन रूप दृष्टो बिनसायो, कतहि गयो ओह कत ते आयो। रहा जलते उठें अनक तरंगा, कनिक पूखन कीने बहुरंगा। बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते एकंकारा। सहस घटा मह एक आकाश, कट फूटे ते ओही परगास। परम लोभ मोह माया विकार, ब्रह्म छूटे ते एकंकार। ओह अविनाशी बिनसत नाही, ना को आवे ना को जाही। गुरपूरै हौ मैं मल धोई, कहो नानक मेरी परम गत होई। ओ अविनाशी बिनसत नाहि, ना को आवे ना को जाहि। गुरपूरै हौ मैं मल धोई, कहो नानक मेरी परम गत होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी अति अपार बख्शिश है। महामहिम उस जोत स्वरूप दी जिहदे सदका ये सब रूपमान आ। असी जीवन दियां रिश्मां वांड रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब दे विच रोज़ाना की तरह शाम का दीवान चल रहा है। हरि जस कीर्तन अजे हुणे रागी वीर बड़े भावपूर्त अंदाज विच सरवण करवा रहे सी। हुण समा है गुरबाणी व्याख्यान का। असीं लड़ीवार गुरबाणी विवेचना विच सूही राग दे गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उचित किए गए उपदेशों को विचार रहे हैं। शब्द आपने बाणी रूप में सरवण किया है। बीते कल इस बचन की तकरीर विचार प्रारंभ की सी। बाविस्तार रहाओ दा पदा ते शुरुआती बंद इनू सी जो है व्याख्या के दौरान उद माणिया सीगा। अज यत्न होएगा समुचे शब्द नूं असी अर्था सकीए, पर फिर एक बारी विचार की आगाजियत उहदी शुरुआत रहाओ दे बंद तो करते हैं।
साहब जिक्र कर रहे ने कवन रूप दृष्टियो बिनसायो कतह गयो ਉਹ ਕਦ ਤੇ ਆਇਓ। मतलब है कि ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ evaluate ਕਰੀਏ ਤੇ we can say it's a $1 trillion question or it's a multi-trillion dollar question that what is the reality of this whole universal, this whole actually creature world, where we all coming from, and end of the day when we're gonna take exit door, where we gonna end up, ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਲੈਕਟ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਡ lots of ਸ਼ਬਦ in ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਬਣਾਇਆ, ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਪਰ ਸੀ ਥਿਓਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਓਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਬਿਬਲੀਕਲ, ਬਿਬਲੀਕਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਬਿਬਲੀਕਲ, all are the theories। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਬਾਤ ਕਲੀਅਰ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਲਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਏ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ what is the purpose of life, that is the main question for us। Rest of it, it's only actually kind of, you can say, just debates, just kind of mental exercises, and just kind of ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਕਵਨ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਓ ਬਿਨਸਾਇਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੂ ਨੋਜ਼, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਬਟ ਸੇਮ ਇਸੇ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ COVID-19 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿਊਮਨਸ, they are struggling very badly। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਮ ਨੋਟ ਡਾਊਟਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, people might get some kind of vaccine very soon or they can come out of that thing, but ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੁਪਰ ਬਗ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਪਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਸੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਔਰ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕੌਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਤਹਿ ਗਇਓ ਉਹ ਕਤ ਤੇ ਆਇਓ। ਜੀਵ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਫਿਰ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਸਟ ਸੈਲਿੰਗ ਬੁੱਕ ਆ ਇਸੇ ਪਿਛਲੇ ਡੈਕੇਡਸ, ਇਸੇ ਡੈਕੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਮੈਨੀ ਲਾਈਵਸ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਕੈਟਰਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਇੱਕ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਮੈਨੀ ਲਾਈਵਸ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮਾਸਟਰਸ। ਕਈ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਥਿਓਰੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਟੂ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਲ ਤੇ ਸਾਪੇਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹੁਲ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਨਾਸ, ਜ਼ਾਤ ਨਾਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਭ ਨਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਹੂ ਕੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। I should be totally follower of that ideology. That is my mission, purpose. ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਤ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੜਕ ਕੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਤਹਿ ਗਇਓ ਉਹ ਕਤ ਤੇ ਆਇਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆ, ਬਾਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ ਵੱਡਾ ਜੋ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰੋਲ ਨੇ, ਜਸਟ ਵੀ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਆਵਰ ਰੋਲਸ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਔਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਅਰਲੀਅਰ। We are just going to actually see and just actually follow the whichever has been actually decided for us. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਦਿਖਲਾਈ। ਬੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਪ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਪਤਾ ਕੱਲ ਵਿਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਵਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥਮੇ ਉਪਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਵਾਂਗ ਇੱਕਦਮ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਡਰਾਮਾ ਥੰਮ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜ ਜਾਏ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਸਾਰੇ ਕਈ ਪਸਾਰੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਾ ਗਏ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਾੜ ਸਾਇੰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਬਲੈਕ ਹੋਲਸ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਇਤਨਾ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਟਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਗੇਮ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇਮੈਜਨਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਥੰਮ ਦਿੱਤਾ
फिर चेता आया, फिर स्वांग रचा दिता। तब एको एक अंकार आ, पर जो सारा स्वांग उतर जाएगा एक अंकार असल होंद जी शक्ति वो फिर भी मौजूद रहेगी। अगला वचन आ, जलते उठे अनक तरंगा। ये गुरु साहब ना मैटाफोर्स के जरिए चीज़ों को रैशनलाइज कर रहे हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस आइडियल थॉट ईजीली। फॉर आवर ईज महाराज इज प्रेजेंटिंग these kinds of examples in this बाणी, in this शब्द। जिवें बचन लिखिया, जलते उठे अनक तरंगा। जिवें तुसीं देखिया होएगा कि पानी दे विच कोई इस तरीके नाल तुसीं कोई चीज़ सट्टदे हो तो उहदे च एकदम तरंगा उठे, रिपल इफैक्ट जिन्हों कहा जाता है, एक तो बाद दूजी तो बाद दूर तक तरंगा चलदियां लगियां जांदियां, वेव्स। ये जिहड़ा संसार है सारे का सारा ये एवं ही जिवें पानी च तरंगा उठियां ने, बस ये पानी दी तरंगा ही ने सब दियां सब। असी भगत रविदास तक शब्द पढ़ते हैं, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही, अनक अनक लहर में ओदत जल केवल जल माही, जिहड़ा वो शब्द हैगा। माधवे क्या कही है परम ऐसा, इस भरम ही है बंदे नूं पता नहीं मैं कौन आ, फलाना कौन है, दूसरा वखरा आ, मैं वखरा आ। जिहड़ियां साडियां मोस्टली लड़ाइयां झगड़े मुफाद ने, वो भावें रेशिज्म दे ने, ये मेरी रेस चंगी है, दी रेस माड़ी है, या किसी सो कॉल्ड नैशनलिज्म दियां ने भी असी वड्डी नेशन आ ते आ माड़ी नेशन आ, या किसी लैवल ते किसी रीजनल कॉन्सैप्ट दे विच ने वी आर द बेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड, इस किस्म दी मतलब सो मैनी ये सब चीज़ां चलदियां जिहड़ियां, ये सब वितकरेबाजी जिहड़ी है, ये बंदा जे डीप लैवल ते देखिया जाए तो कादर दी कुदरत दी उत्पत्तियां सी। जे बाणी दे ना शब्दां नूं पढ़ के भी बंदे नूं समझ ना आवे तो मैं समझदा कौन समझा सकदा हैगा। असी वाक पढ़दे हां कि बंदे अव्वल अल्लाह है नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, उस अलाही नूर तो ही एक कुदरती जीव पाबंद होए ने, आकारबद्ध होए ने। हुक्मी होवन आकार इहदी व्याख्या है असल च। क्या एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। कोई भला आ कोई मंदा आ, पर डिसाइड कौन करेगा, जरा डिसाइड करना है। आई हैव सो मैनी स्टोरीज इन माइंड बट लेट मी एक्सप्लेन वन ओनली लिटिल बिट एग्जाम्पल देना। वो होया एक स्टोरी है तो बड़ी लंबी चौड़ी टूक मात्र बयान करदा मैं, शायद टॉलस्टॉय दी लिखी हैगी है। वो होंदा है कि एक शहर है छोटा जिहा कोई यूरोप का, तो शहर दे विच चोरियां वध जांदियां ने, एक तो बाद दूजी, दूजी तो बाद तीजी, लगातार चोरियां वधदियां तुरियां लगी जांदियां। शहर के लोग बड़े तंग ने। जिहड़ा शहर का राजा आ कह लो, मेयर कह लो, उदा मैनेजमेंट करने वाला कोई सरपंच कह लो, प्रधान कह लो, या किंग कह लो, एनी यू कैन गिव एनी नेम, लोग उहदे कोल जांदे ने। वट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आर यू, तू कहो जिहा गवर्निंग सिस्टम दे रहा सन, गवर्न कर रहे इत्थे, वी आर हैविंग ट्रबल एक्चुअली। जिहड़ा हैगा रोबरीज आर हैपनिंग, थेफ्ट एक्टिविटीज आर हैपनिंग, यू आर नॉट हेल्पिंग अस, सो प्लीज सेव अस फ्रॉम दिस एक्चुअली थीफ एक्ट्स। ये चोरी दी हरकतां जिहड़ियां कर लोकी को कर रहा है, बचाओ। वो कहता जी गल है भी शिकायतां बड़ियां आ रही, तंग मैं भी बड़ा, पर डोंट वरी मैं पूरा वाह ला दें। खैर आम कहा जाता है कि 100 दिन चोर दे ते एक दिन साथ दा, भी जिन्ना मर्जी सियाणा चोर एक दिन फड़िया जाता। अल्टीमेटली वो एक्चुअली फड़िया गया। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਈ, ਹੁਣ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਕੌਣ ਭਲਾ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਰ ਆ, ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ राजे के दरबार दे विच एक फैमिली पेश हुई। फैमिली कौन है जी? ये फैमिली इस चोर की फैमिली है। बजुर्ग माँ बाप ने, वाइफ आ, बच्चे ने, वो कुछ भैन भरा ने। वो राजे नूं कहिंदे, राजा कहंदा भाई ये चोर है, इहनूं मारांगे, इहनूं इस तरीके नाल। वो कहिंदे भी गल है राजा, तैनूं पूरा हक आ चोर नूं सजा देण दा, बिल्कुल
You can do whatever you want. But at the same time, we have our own actually kind of ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਅਸੀਂ we have our own request too. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ what ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਿਆਇਆ ਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇ। ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜਾ ਡਿਲੇਮੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, what to do? Exactly, if we go actually with the real point of view in this world, then we can have these kind of dilemmas. At a level, one person is looking totally bad, but on the second level, if we say, or if we see, or if we actually imagine, then definitely that person have different kind of personality over there. ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਕੂੜ ਹੈ ਜੀ ਸਭ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੂੜ ਤੇ ਕੀ ਸੱਚ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੰਗਰ ਰੂਪ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਸਥਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੰਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤ ਹੋ ਹਟਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹਟਕੇਗਾ? ਓਏ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ? ਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾਓ ਜੇ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਆਪ ਚੰਗੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਹਿਊਮਨ ਡਿਊਟੀ, ਦੈਟ ਮਹਾਰਾਜ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਊਟੀ। ਹੇਅਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਇੰਗ ਇਨ ਸੱਚਲੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਲਤੇ ਉਠੇ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ, ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਲਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਲਤੇ ਉਠੇ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ, ਕਨਕ ਭੂਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁਰੰਗਾ। ਕਨਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭੂਖਨ ਆਭੂਖਨ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਜਵੈਲਰੀ ਪੀਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਆਇਆ ਬਹੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਕੜਾ, ਮੁੰਦਰੀ, ਹਾਰ, ਕੈਂਠੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸੋਨਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਧਾਤ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੀਪਲ who were discriminating, even still discriminating, that some people are by caste they are superior, some people by caste they are lower, so we have to actually behave with different castes with this some kind of discrimination ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮਕਤ ਦੂਤ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਹਿਸਾਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਨਕ ਭੂਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁਰੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਇੱਕੋ ਧਾਤ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ।
बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके तां एक अंकारा। बीज बीज देखियो, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जे किते पढ़न का शौक होए, मैं शौक कह रहा क्योंकि अज शौक की दुनिया रह गई है, डिवोशनल एक्सरसाइज आपो अपनी रह गई है लोगों की। तो जे तुसीं पढ़ोगे तो तुहानूं शब्दां दे च ना एक बनतर मिलेगी। कुछ शब्द ऐसे ने जिवें सपोज करो शुरुआत च ही पाठ कर दिओ एक ओंकार, फिर लिखा है सतनाम, सस्सा तत्ता तत्ते नूं सिहारी, नन्ने नूं कन्ना, मम्मा मम्मे नूं औंकड़। दैट इज द वे दैट वर्ड हैज़ बीन स्पैल्ड ओवर देयर, वो एवें स्पैल किया गया उत्थे। हुण असीं सतनाम पढ़ते हैं, सतनामों नहीं पढ़ते, सो मम्मे नूं औंकड़ नहीं उचरित हो रही पर लगी है। तुसीं होर शब्द पढ़ोगे कि जा गुरु ग्रंथ साहब कुछ शब्द ऐसे भी होने, सतनाम मम्मे नूं औंकड़ नहीं आएगी, या नाम शब्द आएगा औंकड़ नहीं आएगी, नाम नूं कई बारी सिहारी आ जाएगी, नाम दा मम्मा मुक्ता आ जाएगा। सो एक शब्द एक तो वध वार स्पैल होया तो डिफरेंट जिहड़ा हैगा उस कॉन्टैक्स्ट दे विच उहदे अर्थ डिफरेंट हो जांदे। जिवें इत्थे भी शब्द आया है बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, पहले बीज दे जज्जे नूं औंकड़ लगी है, दूजा बीज जिहड़ा हैगा उहनूं सिहारी लगी। पहला शब्द है वो ग्रैमेटिकल जिन्होंने असीं पार्ट ऑफ स्पीच कहने हैं, उहदे च नाउन के तौर पर बिहेव कर रहा है, जिहड़ा दूसरा बीज है वो एज ए वर्ब के तौर पर बिहेव कर रहा है। दैट इज ऑल्सो एक्चुअली ये शब्द गुरु की यही तामीरियत है ना। समटाइम पीपल आस्क मी भाई साहब वी डोंट नो, साडा मन ही नहीं टिकता, वी हैव सो मैनी थॉट्स, सो मैनी एक्चुअली डिफरेंट थ्रेड्स ऑफ आवर थॉट्स एंड वी आर नॉट एबल टू कंसनट्रेट ऑन बाणी एंड ऑल दीज थिंग्स। मैं उन्होंने कहना थोड़ा एफर्ट पाओ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। Once you're able to see Gurbani in that level, grammatical level, then you definitely going to involve in this Bani in a deep way and deep manners. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆ, you can enjoy it. ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ बीज बीज देखियो बहु प्रकारा। कई बार बीज हुंदे ने, वैसे तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो सकती, पर छोटी जी कहानी मैं बात कह के वाइंड अप कर देना। समटाइम फिलोसफी जी बड़ी हार्ड होंगी है। बड़ी एक दानिशमंद ने बात लिखी, वो कहता कि 4 पार्टनर्स रल गए, उन्हें एक हिंदू सीगा, एक मुसलमान सी, एक गोरा क्रिश्चन सीगा, एक सिख सीगा। जमीन ले ली किसी चंगी जगह ते, सांझी जमीन ले ली, तो उन्हें कहा सांझी खेती करांगे। सांझी खेती करने वास्ते तो बात हो गई। थोड़ा कहने लगे भी आप ये लगावांगे की, वो कहने लगावांगे की। तो जिहड़ा हिंदू सीगा वो कहंदा भी मेरी गल मनो, मैनू कुछ खेती का तजर्बा लगता थोड़ा बहुता, ये जमीन वधिया है, इत्थे आपां गेहूं बीजते हैं। जिवें ये गल कही, मुसलमान वीर कहंदा हद हो गई, सांझी जमीन है, कल्ले का फैसला थोड़ा मन्निया जाएगा। भाई गल ये है, मैनू लगता है जमीन वधिया है, इत्थे गंधम बीजांगे। गंधम हाँ, जिन्हों असीं पंजाबी च कणक कहने। हुण तीसरा सरदार सीगा, उन्हें कहा हद हो गई, मेरी कोई गल नहीं सुन रहा, अपनी मन्नी जाते ना भाई ना, मेरे मुताबिक तो इत्थे कणक बीजांगे। चौथा क्रिश्चन सीगा, वो कहंदे what you guys are talking, you know this land is very suitable to wheat। वो खैर ये सारा चलना चल पिया इस तरीके दे नाल। कोई सियाणा बंदा कोलों लंघ रहा सीगा, उन्हें कहा की होया? वो कहता होना की है, सांझी जमीन लई सी, सोचा सांझी खेती करांगे, साडा ते बीज ते रौला पै गया। एक्चुअली धरती ते बीज ते ही रौला है सारे का सारा। वो कहता बीज ते ही रौला पै गया, की करांगे? उन्हें बात सुनी, उन्हें कहा कम करो, जो जो बीजना चाहते हो लियाओ, घरों जाके अपने वो ले आए, वो गेहूं ले आया, वो कणक ले आया, वो गंदम ले आया, वो वीट ले आया। जो ले आए तो कहते विखाओ एक दूजे नूं की है। विखाया तो पता लगा कणक ही है, कुछ भी नहीं, वीट ही है, गेहूं ही एक ही है। बंदे की लड़ाई अजीब तरह की है। आई बिलीव इन अल्लाह नॉट इन राम। वो कहते नो वे, until I am living in this world or I have my last breath, I
won't allow to anyone say Allah at all. So I will only say Ram. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ no, I will say opposite. ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ what are you talking about? God is everything. ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ, ਬੀਟਲ ਦੀ, ਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਹਾਂ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਬੀਜ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ, ਫਲ ਪਾਕੇ ਤਾਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਪਾਕੇ ਤਾਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਅਲਫ ਪੜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਫ ਤੋਂ 2 3 4 ਹੋਏ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਲਫ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਫ ਪੜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਬੁੱਲਿਆ ਵੀ ਬੋੜ ਦਾ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਰਖ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਵੱਟ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੋਆ ਬੀਜ ਆਕਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਤ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਬੀਜ ਆਕਾਰ ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਫਲ ਪਾਕੇ ਤਾਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰਾ, ਸਹਿਜ ਘਟਾ ਮੈਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼। ਕਿਆ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇਖੋਗੇ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਲੇਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਅਗਾਂਹ ਲੇਕ ਈਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਠਹਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਦਿਸੇਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਲੇਕ ਈਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦਾ ਹੈ, ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਰਿਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਹਿਜ ਘਟਾ ਮੈਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਫੂਟੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਘਟ ਫੂਟੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਤਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਪਰਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਰਮ, illiteration, confusion, doubtfulness. That is the first hurdle we are having. Second thing, ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਵੱਧ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਵੱਧ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਵੱਧ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਰੇਸ, ਲੋਭ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੋਹ। ਸੰਸਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਭ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਹ ਇਹ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰ, ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ। ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਾਂ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਖੰਘ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰ, ਭਰਮ ਛੂਟੇ ਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਕਰਤਾਰੀ ਲੋ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਤਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਮੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੈ ਬੜੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਹੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀਂ, ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ। ਨਾ ਕੁਝ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਹੱਟ ਕੀ ਮਾਲਾ ਟਿੰਡ ਲਗਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕਨੀ ਹੋਰ ਫੇਰ ਭਰੀਅਤ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
क्या ना को आवे ना को जाही, गुरपूरै हौमै मल धोई। ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਮੈਂ ਹਉ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਮੈਲ ਧੁੱਪ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਇਨਲਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਕਿਆ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਉਮੈ ਮਲ ਧੋਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪਰਮਗਤ ਹੋਈ। ਗਤ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ। ਯੈਸ, ਭਾਵ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਟ ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ, ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਔਰ ਗੈਟ ਇਟ। ਫॉर दैट we have to understand what my master, my guru, our actually ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲਾਈਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਵੇਵ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਈਟ ਬੀ able to handle it in few days, and then definitely if we take proper measures तो उस दिन तरीके ਨਾਲ सोसाइटी दोबारा बैक टू नॉर्मल आने वाले पासे ਵਧੇਗੀ। बाकी यही है जो मैजर्स अजे तक लए गए ने उन्होंने फॉलो करो, करतार दे चरनां 'ਚ अरदास करो, मालिक तरस करेगा, बख्शिश करेगा। इन्नियां बेनतियां नाल खिमा सब प्रेम कहना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।